નમસ્કાર મિત્રો ઓળખ છુપાવીને લાઠીચાર્જ કરનાર કોણ હતા? ઓળખ છુપાવીને દંડાવાળી કરનાર કોણ હતા? તેમણે પોતાની ઓળખ શા માટે છુપાવી? તેમની સામે સવાલો કરવામાં આવ્યા તો તેમાં પણ માર પડ્યો છે, તેમાં પણ લાઠીઓ ખાવી પડી છે, દંડા ખાવા પડ્યા છે. તેની જવાબદારી કોણ લેશે? સામે ખબર નથી કોણ મારી રહ્યું છે, સામે ખબર નથી તેનું નામ શું છે. આ બધા વચ્ચે સવાલ કરવો શું ગુનો છે? અને આ સાથે લોકોએ તેમનું સ્વાગત કઈ રીતે કર્યું, લોકોએ તેમને જવાબ કઈ રીતે આપ્યો, વિદ્યાર્થીઓને માર મારવામાં આવ્યો, ઘર્ષણ થયું, તેની પાછળ જવાબદાર કોણ છે? વિસ્તારથી વાત કરું તો દિલ્હી જંતર મંતર આંદોલન, નીટ પેપર લીક આંદોલન અને ત્યારબાદ સંસદ તરફ કૂચ. સંસદ તરફ ખૂબ મોટી માત્રામાં યુવાનો આગળ વધે છે અને આ વચ્ચે ઘણા દ્રશ્યો સામે આવે છે. આ દ્રશ્યોમાં વિદ્યાર્થીઓ સવાલ પૂછી રહ્યા છે કે તમારું નામ શું છે? તમે ક્યાંથી આવો છો? તમે શા માટે અમને રોકી રહ્યા છો? તમારા પર એવો કોઈ યુનિફોર્મ જોવા નથી મળતો. તમે યુનિફોર્મ પહેર્યો છે તો તેમાં કોઈ કોડ નથી, કોઈ નંબર નથી લખેલો, તો તમે છો કોણ? લોકોએ તો ત્યાં સુધી કહી દીધું કે તમે શું ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી મોકલવામાં આવેલા ગુંડાઓ છો? કારણ કે વિદ્યાર્થીઓને સવાલ થયો અને તેમણે ત્યાં જ સવાલો પૂછવાનું શરૂ કર્યું અને તેમનું હથિયાર, આધુનિક હથિયાર મોબાઈલ શરૂ કર્યો, તેનો કેમેરો શરૂ કર્યો. તમે પહેલાં એ વિડીયો જુઓ, સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ વાયરલ છે, કે જેમાં સવાલો પૂછવામાં આવે છે, સામે જવાબ તો નથી મળતો પરંતુ લાઠી મળે છે. સવાલ વ્યાજબી હતો, પૂછવું પડે કોણ છે અને તેનું નામ શું છે, કયા દળ સાથે જોડાયેલ છે. અને જો આ પ્રકારનું તંત્ર કરે, આ પ્રકારના વ્યક્તિઓ વચ્ચે મૂકી દે તો પછી તેની કેવી અસર સર્જાય, ત્યારબાદ કેવા ઘર્ષણ થાય, આ વિડીયો તેની સાક્ષી પૂરે છે. તમે વિડીયો સાંભળો, તેમાં ઘર્ષણ છે, માર મારવામાં આવે છે, ત્યારબાદ એમનું સ્વાગત પણ કરવામાં આવે છે જેમણે માર માર્યો, જેમની કોઈ નેમ પ્લેટ નહોતી. અને આ સાથે એ પણ કહેવામાં આવે છે કે તમે હવે આવનાર દિવસમાં જાઓ તો શેનું ધ્યાન રાખજો. જુઓ તમે પહેલાં, ત્યારબાદ આપણે થોડા સમજીએ કોણ હતા, શા માટે આવું કરવામાં આવ્યું, શા માટે આ પ્રકારની બબાલ થઈ છે. सर कैन आई सी योर नेम प्लेट? वेयर इज योर नेम प्लेट? आर यू अ गून? आप गुंडे हो? आपने बताया नहीं कि आपने नेम प्लेट क्यों हटा दी? अगर आपके अंदर चोर है ही नहीं. अच्छा सबकी एक रुको, अब देखो, अब इतना अच्छा कोइंसिडेंस कि सबको ये मार रहे हैं सबको और नेम प्लेट भी निकल जा रही है. स्टैम्पेड हुआ था, बच्चों पे लाठीचार्ज करी गई. वो 11th-12th क्लास की बच्चियां थी, लिटरली जड़ी कार पे चढ़ के देखा था कि क्या हो रहा है. मैं कार पे चढ़ रखा था, वो सारी बच्चियां, वो स्कूल स्टूडेंट सारे, और वो ऐसे पसर गए और वो चिल्ला रहे हैं कि प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ. वहाँ पे बच्चियां बोल रही भैया प्लीज मुझे बचा लो. मैंने कैसे कैसे खींच खींच उनको कार के ऊपर लाए और फिर भी पुलिस वाले कंटिन्यूसली क्या बोलते हैं लाठीचार्ज किए जा रहे हैं और स्टैम्पेड बढ़ा रहे हैं. वो जहाँ पे 20 बच्चों को 50, 60, 70 लोग आए जा रहे हैं. वो लिटरली चिल्ला रही थी कि भैया मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है, मुझे बचा लो. लोग ये देखो, इधर देखो, नहीं ये देखो, ये देखो, किसी की नेम प्लेट नहीं है. अगर इनके इंटेंशन अच्छे थे, इनके अंदर चोर नहीं था, इनके अंदर दलाली नहीं थी, तो नेम प्लेट क्यों मिटा दिए? क्यों हटा दिए? देखिए मोहब्बत की दुकान खोलेंगे हम, जहाँ जाएंगे मोहब्बत की दुकान खोलेंगे. सर ये देखिए, दिखाइए मीडिया. पाकिस्तान से आएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए. ये देखो, आप कौन सा ड्रेस में, आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है? सर इनके हाथ में डंडा कैसे? ये कौन है? ये कौन है? सर आप कौन है? सर आप कौन है? हाँ बताइए आपको. शर्म आनी चाहिए. पुलिस वाले नहीं है ये पुलिस वाले नहीं, गुंडे हैं ये पुलिस वाले. जब नहीं शर्म आ रही है ऐसे ही घेर रही है क्या? ऐसे ही घेरोगे क्या पुलिस वाले? मार रहा है गुंडा, देखो मुंह छिपा के. तू नाम बता अपना, डराएगा से.
अरे बहुत हरामखोर है गुंडे। लेडीज को देखो, लेडीज के ऊपर हाथ उठाता है, लेडीज के ऊपर मारता है, ये लेडीज के ऊपर मारता है, ये कार लेडीज के ऊपर हाथ उठाता है, ये कैर देखो लेडीज के ऊपर लाठी चार्ज करता है। ये देखो कार मुंह छिपा रहा है हेलमेट में, ये देखो इसका मुंह देखो, इसका मुंह देखो। ये लोग बीजेपी के ना दलाल एक नंबर के भाई, लड़कियों पे हाथ छोड़ रहे हैं। ये वो बंदा खड़ा है सारे वाइट शर्ट वाले भाई। मेरी ये वाली वीडियो ऑलमोस्ट 25 मिलियन 2.5 करोड़ लोगों ने देखी। सीजेपी लवर्स भाई जो सपोर्ट करता है सीजेपी को भाई, मुझे बस उनसे ये चीज़ कहनी है भाई, जो भी बंदे आज जाएंगे 21 जुलाई को या 22 जुलाई को जो आगे जाएंगे भाई, तैयारी करके जाना, अपने साथ मेडिसिन वो भी सब लेके जाना, क्योंकि कब मूड बदल कब मार दे कुछ पता नहीं भाई। और साथ में एक मास्क और हैंकर से जरूर रखना अपने साथ और सपोर्ट करते रहना। और जिन भाई को कल चोट आई है वो जाके सीजेपी अभिजीत सर ने डाला है कि मुझे डीएम कर सकते हो, बाकी हम एक्शन लेंगे, तो आप जाके अभिजीत सर को डीएम करें। ये लोग थे जिन्होंने मारा था, देखो इनके चेहरे देखो, बहुत मारा है आज, सर्वर फाड़े हैं, बहुत गंदी तरह फाड़े हैं। यही है सारे क्यूट लोग। प्रोटेस्ट साइड घेर ली पूरी जंतर मंतर की। अब कोई अंदर ना घुस पाया, पर लोग यहाँ तक भी है। कम एंड जॉइन अस फास्ट। तालियां इसलिए बजाई जा रही है क्योंकि मार पिटाई करके ना काम करके आ रहे हैं। તો આપે સાંભળ્યું કે શું કહેવામાં આવ્યું, શું સવાલો કરવામાં આવ્યા, સામે જવાબ તો ન મળ્યા પરંતુ માર જરૂર મળ્યો। વિદ્યાર્થીઓ પણ ખૂબ જ હોશિયાર હતા। સાંજ પડતા રેપિડ એક્શન ફોર્સના જવાનો પરત આવે છે, તાળીઓ પાડીને તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવે છે, તેમને ફોટા પાડવામાં આવે છે। ખૂબ સારું કામ કર્યું તમે દિવસભર, તમે વિદ્યાર્થીઓને જે માર માર્યો છે ખૂબ સારું કામ કર્યું છે અને તાળીઓ પાડી તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવે છે। તેમને પણ આદેશ હોય સમજી શકીએ, પરંતુ આ પ્રકારે નેમ ટેગ વગરના જવાનો વિશે આપણે શું સમજવાનું, તેની વિશે દેશમાં શું ચર્ચા ચાલી રહી છે, વિદ્યાર્થીઓનો પક્ષ શું છે, જવાનોનો પક્ષ શું છે, સરકારનો પક્ષ શું છે। પહેલી વાત એ છે કે વિદ્યાર્થીઓ કઈ રીતે સમજશે કે આ ખાતામાં છે, આ સરકાર સાથે છે। ઉદાહરણ તરીકે આપણે માની લઈએ કે ખાતામાં રહેલો, સરકારમાં રહેલો કોઈ દંડો લઈને આવે છે અને વિદ્યાર્થીને માર મારે છે, તો વિદ્યાર્થી સામે માર મારવાનો, કારણ કે માર શું કામ ખાશે ને તેને ખબર જ નથી સામે વ્યક્તિ કોણ છે, પોલીસ અધિકારી છે, પોલીસ કર્મચારી છે, ક્યાંથી છે, શું છે ખબર જ નથી, સામે માર મારી દેશે તો પછી એના પર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, તેની જવાબદારી કોણ લેશે? સામે માર મારવામાં આવે છે અને ટોળું ઉશ્કેરાઈ જાય છે અને પછી ઘર્ષણ વધે છે તો તેની જવાબદારી કોણ લેશે? હિંસા ફાટી નીકળે, આમાં નાના નાના કારણો પણ જવાબદાર હોય। એક વાત એ છે કે ત્યાં તો તેવું ચાલતું હતું કે કોઈ આ પ્રકારનું કરે તો તેને સાઈડમાં લઈ જવાનો અને ત્યાર પછી તેને માર મારવાનો, લાઠીચાર્જ કરવાનો, એવી જગ્યાએ લઈ જવાનો કે જ્યાં કેમેરા ન હોય અને ટોળું કરી દેવાનું, અંદર શું ચાલી રહ્યું છે ખબર ના પડે। આવા પણ દ્રશ્યો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ છે।
તો પછી જવાબદારી કોની અને આ પ્રકારનું વર્તન કેટલું યોગ્ય છે? પહેલી વાત આ છે. બીજી વાત એ છે કે વિદ્યાર્થીઓ સવાલ પૂછી શકે, ત્યાં હાજર રહેલા લોકો પૂછી શકે તમે કોણ છો અને શા માટે આ પ્રકારે નેમપ્લેટ વગર અમને રોકી રહ્યા છો? તમારી પાસે જવાબ હોય છે અને જવાબ નથી તો પછી જવા દેવાના હોય. તમારી પાસે કોઈ ચોક્કસ જવાબ હતો નહીં. બસ ઉડાવવાતો અને વધુ સવાલ કરવામાં આવે તો માર મારવામાં આવે. આ સવાલ પૂછવાનો પણ અધિકાર નથી. ડીકે બાસુ કેસ સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી માર્ગદર્શિકા, ગૃહ મંત્રાલયની માર્ગદર્શિકા, નેમ પ્લેટ હોવી જોઈએ અને તમે આ નેમ પ્લેટ ન રાખો તો ખરા અર્થમાં લોકો સવાલ પૂછી શકે અને પછી ઘર્ષણ થાય, બબાલ થાય, રકઝક થાય તો તેના જવાબદાર તમે છો. આવું શા માટે કરવામાં આવે છે? કહેવામાં આવે છે કે આ પ્રકારના આંદોલનમાં તે વ્યક્તિ કોણ છે, એટલે કે જવાન કોણ છે તેની ઓળખ છતી થઈ જાય, લોકોને ખબર પડી જાય, ત્યારબાદ એ સોશિયલ મીડિયામાં ટ્રોલ થાય, તેમના પરિવારને પણ જોખમ લાગે. વાત એ છે કે શું સામે આતંકવાદીઓ હતા? સામે કોણ હતા? સામે વિદ્યાર્થીઓ હતા. અને તેનાથી શું તમારા પરિવારને ડર લાગે? શું તે તમારા પરિવાર સુધી પહોંચશે? તે તો તેવું કહે છે કે અમે તો તમારા બાળકો માટે પણ લડીશું, અમે તો તમારા બાળકોની પણ ચિંતા કરીએ છીએ. આવા વિડીયો પણ આવ્યા છે. તો શું એ તમારા પરિવાર સુધી પહોંચશે? પરંતુ આપણે માની લઈએ કે એક દિશા આ પણ છે, એક એંગલ આ પણ છે, એટલા માટે તે લોકોને એ રીતે મૂકવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ સામે તો ના પાડે છે કાયદો કે તમે આવું ના કરી શકો. બીજી વાત એ છે કે સરકાર અંદરથી માહિતી લાવવા ઈચ્છતી હોય, સરકાર અંદરથી એવા ઇનપુટ લાવવા ઈચ્છતી હોય કે શું કરવાના છે આ લોકો, આવનાર દિવસમાં શું થવા જઈ રહ્યું છે, આવનારી કલાકોમાં શું થવા જઈ રહ્યું છે, કોણ નેતૃત્વ કરે છે, અંદર શું ચાલી રહ્યું છે. પરંતુ આ આંદોલન ખરેખર શું એવું હતું કે જેમાં આવા વ્યક્તિઓ મૂકવા પડે, આ બધું કરવું પડે? એક સામાન્ય વાત છે કે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું આપે. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના કાર્યકાળ દરમિયાન આ થયું છે, તેની જવાબદારી છે, તો તેઓ જવાબદારી સમજે અને રાજીનામું આપે. તો જવાબદારી નહીં સમજે તો પછી આવતીકાલે કોઈ બીજો મંત્રી આવશે, એ પણ આવી બેદરકારી દાખવશે અને ત્યારબાદ હસતા મોઢે સંસદથી ઘરે જતો રહેશે. એની જવાબદારી શું? અને એ જવાબદારી નહીં નિભાવે તો તેના પર કેવા પગલાં લેવામાં આવશે તેનું ઉદાહરણ મૂકવાનું છે. અને આ માટે જ એ વિદ્યાર્થીઓ, એ આગેવાનો રસ્તા પર આવ્યા છે. પરંતુ આ પ્રકારે લોકો મૂકવા, આ પ્રકારે નેમપ્લેટ વગર લોકોને વચ્ચે મૂકી દેવા, જવાનોને વચ્ચે મૂકી દેવા અને ત્યારબાદ ઘર્ષણ થાય તો માર મારવો સામે, ત્યારબાદ ઘર્ષણ થાય તેવી પરિસ્થિતિ સર્જાય. જો નેમપ્લેટ સાથે મૂક્યા હોત તો લોકોને ખબર રહેત ને. અને બીજી વાત કે તમે એક કોડ મૂકી શકો છો, જેમ કે રેપિડ એક્શન ફોર્સ RAF, તો RAF 101, 102, 103 કંઈક તમે મૂકી શકો, અથવા કમાન્ડર ઓફિસરનું નામ મૂકી શકો જે તમામને કમાન્ડ આપે છે કે હવે આપણે આ કરવાનું છે, હવે આથી આગળ નથી વધવા દે. લોકોને ખબર તો રહે કે આ પ્રકારનું કંઈ થઈ રહ્યું છે, કઈ બાબત નહીં, કંઈ લખેલું નહીં. RAFના કપડાં હતા, પરંતુ આવા કપડાં તો કોઈ પણ બહારથી સિવરાવીને પહેરી લેશે. ચાલો RAFના કપડાં તો તેની પાસે હતા, અન્ય વ્યક્તિઓ પાસે તો એ પણ નહોતું. સાદા કપડામાં સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ દંડાવાળી કરતા હતા. પછી કહેવામાં આવે કે તમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુંડા છો, તો તેમને ગુસ્સો આવતો હતો. લોકો તો સવાલ પૂછશે. આર્ટિકલ 19 એટલા માટે જ છે. આપનું શું માનવું છે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ, આ પ્રકારના આંદોલન વચ્ચે કેટલી યોગ્ય છે? અને પછી બબાલ થાય, પછી સવાલ પૂછવામાં આવે, પછી ઘર્ષણ થાય, પછી રકઝક થાય અને પછી આંદોલનમાં હિંસા ફાટી નીકળે. આવું કરવું જ શું કામ જોઈએ? અને મેં તમને બાબતો પણ કહી, પરંતુ એ બાબતો શું આ પરિસ્થિતિ સાથે મેચ ખાય છે? આપનો અભિપ્રાય કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. ધન્યવાદ.